11 май дар Тоҷикистону ҷаҳон чӣ мегузарад? Ман Шалои Гулхоҷа бароятон дар 15 дақиқа дигар хоҳам гуфт. Инҷо студияи марказии Радиои Озодист ва сархати баъзе аз матолиби рӯз. Ҷозеф Вотел дар душанбе фармондеҳи марказии нирӯҳои Амрико ба Толибон паём дод, ки пешниҳоди музокироти сулҳро бипазиранд. ما می‌کوشیم امسال با استفاده از فشارهای نظامی، اجتماعی و دیپلماتی طالبان را به نشستن سر میز مذاکرات صلح وادار نماییم. зарба ба Даиш дар Сурия 5 узви баландпояи гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломиро боздошт карданд. Яке аз онҳо чун дастиёри Абубакр ал-Бағдодӣ ном бурда мешавад. ва Ҷурабек Охунов, раҳбари собиқи ширкати сохтмонии Мовароу наҳр, ба озодӣ баромад. 8 соли умри ин соҳибкор пушти панҷара гузашт. фармондеҳи марказии артиши Амрико бо сафари дурӯза ба Душанбе омад. Интизор меравад генерал Ҷозеф Вотел бо Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон ва дигар мақомоти баландпояи кишвар мулоқот анҷом диҳад. имрӯз фармондеҳи амрикоӣ дар суҳбат бо хабарнигорон гуфт, ки талош мекунад ҳамсояи кишвари Тоҷикистон ором бошад. Амриддин Олимов ҳам дар ин нишаст ширкат дошт. генерал Ҷозеф Вотел аз Тоҷикистон ба гурӯҳи Толибон паём дод, ки музокироти сулҳро бипазиранд. پیام من به طالبان این است که هیچگاه پیروز نمی‌شوند. ин фармондеҳи ситоди марказии нирӯҳои ҳарбии Амрико шоми 10 май ба Тоҷикистон омад. дар назар аст бо Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳури кишвар, масоили амниятии минтақаро баррасӣ кунанд. пеш аз мулоқот бо президенти Тоҷикистон, генерал Вотел дар бораи нигарониҳои Тоҷикистон дар заминаи таҷаммуи то 7000 ҷангҷӯи Толибон дар марзи шимолии Афғонистон гуфт, талош доранд шумори ҷангҷӯёнро дар нуқтаҳои мазкури марзӣ дақиқ кунанд. ائتلاف بین المللی با رهبری آمریکا به خاطر رسانیدن فشار نظامی، اجتماعی و دیپلماتی تشکیل شده است تا آنها را وادار کند که سر میز گفت و شنید نشینند. آنها باید پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه پرزیدنت افغانستان اشرف غنی را برای برپا کردن مذاکرات صلح بپذیرند. ما فشارآوری بالای آنها را ادامه می‌دهیم. طالبان نقش بی‌ثبات کننده را نه تنها در شمال کشور بلکه در مناطق دیگر افغانستان هم ادامه می‌دهند و ما فشار را بالای آنها ادامه می‌دهیم تا که سر میز گفت و شنید نشینند. генерали амрикоӣ дар идома бо ҳамкориҳои Амрико ву Тоҷикистон дар бахши мубориза бо терроризм ва қочоқи маводи мухаддир ишора кард. هفته گذشته در تاجیکستان کنفرانس ضد تروریسم برگزار شد و این نشست نقش کلیدی دوشنبه را به نمایش گذاشت که دیگر کشورها را برای بررسی این مشکل دعوت کرد. ما از این تلاش ها پشتیبانی میکنیم. تاجیکستان در امر مقابله با تهدیدهای تروریسم میتواند کارهای زیادی انجام دهد. ادامه همکاری ها با حکومت افغانستان و تأمین مشترک امنیت مرزهای این دو کشور فوق العاده مهم است. ҷозеф Вотел дахолат ва пешгирӣ аз қочоқи маводи мухаддирро, ки барои фаъол нигоҳ доштани мошини ҷангии Толибон мусоидат мекунад, муҳим донист. این چیز نه تنها برای خود تاجیکستان بلکه برای همه کشورهای دیگر در منطقه هم خیلی مهم است. مواد مخدر از قلمرو مرزهای کشورهای به مثل ایران و پاکستان و دولت‌های دیگر گذشته بخش درآمد طالبان را تشکیل می‌کند. جنگجویان از کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی هم با استفاده از مرزهای حساس از عراق و سوریه به افغانستان آمدند. سفر گنرال جوزف ووتل 12 مای خاتمه می‌یابد. зимнан дирӯз нирӯҳои ироқӣ хабар доданд, ки ҳамроҳ бо сарбозони таҳти ҳимояти Амрико дар Сурия 5 узви баландпояи гурӯҳи ба ном давлати исломиро дастгир карданд. фармондеҳони амрикоӣ гуфтанд, ки боздошти ин афрод зарбаи ҷонкоҳе ба Даиш аст. телевизиони давлати Ироқ мегӯяд, яке аз боздоштшудаҳо дастиёри Абубакр ал-Бағдодӣ будааст. ин афродро хадамоти махсус аз роҳи фиреб ба Сурия ҷазб ва ҳангоми убур дар он ҷо дастгир намуданд. Дональд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, ҳам бо нашри паёме дар Твиттер навишт, ки 5 террористи хатарноки гурӯҳи ифротӣ дар амалиёти якҷояи Ироқу Сурия дастгир шуданд.
در امریکا میمانیم چون بنا به گزارش رسانه‌های آمریکایی یک شهروند 28 ساله تاجیکستان در شهر نیویورک بازداشت شده است. میرزا اوتاجانوف به کشتار بی‌رحمانه پروفسور 66 ساله متهم می شود. جسد جرمی سافران استاد روانشناسی دانشگاه The New School چند روز پیش در خانه‌اش یافت شده است. همکارم عبدالله شروف به تحقیق این قضیه مشغول است. عبدالله سلام، در مورد این کشتار تو عین زمان چی اطلاع پیدا کردید و چرا محض انگشت اتهام به سوی این جوان تاجیک روانه شده است؟ سلام شهلا. طور رسانه‌های آمریکایی می‌نویسند جسد پروفسور جرمی سافران در تهخانه منزل زیستش در محله بروکلین نیویورک شام روز 8 می پیدا شد. وقتی پلیس به منزل پروفسور حاضر می‌شود الکی او مرده بود. خود میرزا اوتاجانوف را کارمندان پلیس از داخل جوان تهخانه پروفسور پیدا می‌کنند. رسانه‌ها نوشتند پروفسور 66 ساله بر اثر ضرب بلغه از ناحیه سرش درگذشته است. در مورد انگیزه‌های کشتار معلومات زیادی در دست نیست، اما پلیس اوتاجانوف را به دزدی و کشتار پروفسور ایدار می‌کند. اما خود اوتاجانوف در نواری که رسانه‌های آمریکایی نشر کردند میگوید او گناهکار نیست و تنها از خود دفاع کرده است. نشریه نیویورک پست از قبل مادر اوتاجانوف با نام گولیا نوشته است و چنین رفتار پسرش باور ندارد و گفته است پسرش یک بچه نرم طبیعت بوده، ماجستر علوم بیولوژی است. خب در مورد شخصیت این جوان تاجیک تا به حال چیزی پیدا شده است برای شما یا نه؟ شهلا، با اطلاعی که حالا دسترس است میرزا اوتاجانوف جوانی 28 ساله شهروند تاجیکستان است. طور خود او در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی لینکدین نوشته است سال 2012 دانشگاه طبی تاجیکستان را در شهر دوشنبه ختم کرده، همچنین یک دوره اینترناتورا را به حیث کاردیولوگ و یا دکتر قلب در کلینیکای رقمی دوشنبه پشت سر کرده است. طور در صحیفه اجتماعی اوتاجانوف دیده می شود او با اهل عائله‌اش در آمریکا قرار دارد و سال 2017 او بروکلین کالج را با اختصاص بیولوژی ختم کرده است. در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی لینکدین نوشته است که آرزو دارد دیپلم دکتری را در آمریکا به دست آورد و دکتری قلب شود. خب پس معلوم میشد به هنگام بود و باش در آمریکا میرزا اوتاجانوف یگان بار قانون این کشور را تا این دم نقض نکرده است؟ نه شهلا، برعکس در واقع میرزا اوتاجانوف در آمریکا به طور غیر قانونی حضور داشته است. در گذشته با جرم کوشش تجاوز به یک دختر کانادایی بازداشت شده بوده است، اما بنابر تصدیق نشدن جرمش از اداره پلیس رها می شود. فهما عبدالله و تشکر. بیننده عزیز، در جریان روز تفصیلات این قضیه در سامانه ما www.azadi.org گذاشته می شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. جورابک اوخونов رهبر سابق شرکت ساختمانی ماوراهنر پس از 8 سال زندان آزاد شد. او را سال 2012 دادگاه عالی به 14 سال زندان محکوم کرد. پرونده مذکور یکی از پرسر و صداترین ماجراهای دادگاهی با اشتراک شرکت عظیم ساختمانی در تاجیکستان محسوب می‌یافت. شرکت ماوراهنر از سال 2005 در شهر دوشنبه به ساختمان خانه مشغول بود. دادگاه گفته بود که جورابک اوخونov از ساکنان پول منزل زیست را گرفته ولی با وجود انجام مهلت مشتریان را به منزل تامین نکرده است. پیوندان جورابک اوخونov گفتند که بر اساس قانون درباره عفو سال 2014 مهلت حکمی او کم شد و روز 8 می به آزادی برآمد. او با قلابی و صاحبکاری غیر قانونی متهم میشد. خودش این اتهامات را رد میکرد. در شهر خوجند امروز با اسلام سلام و سرکارگردان تئاتر ولایت سوخت ویدو گفتند. هنرپیشه شناخته روز 10 می در سن 78 درگذشت. او سالها باز از بیماری فشار بلند خون رنج میکشید. به گفته پیوندانش او در منزلش در شهر خوجند در نزد همسرش هنرپیشه معروف سیره میسایو جان داده است. در مراسم ویدو با او اهلیزیا و دیگر هنرپیشگان شرکت داشتند. اسلام سلامов 78 سال پیش در نویه کوهستان مهجاد تولد شده. سال 1998 تئاتر تماشابین جهان را در شهر خوجند تأسیس داد و تا آخر عمر سرکارگردان این تئاتر بود. اسلام سلامov بیش از 120 نمایشنامه را روی صحنه آورده است. نگاه می‌اندازیم به افغانستان. در افغانستان یکی از تولید کنندگان اصلی مواد مخدر در جهان سال گذشته استحصال افیون 87% افزوده و به سطح رکوردی 9000 تن رسید. حالا برای مبارزه با پرورش و گردش غیرقانونی مواد مخدر دختران افغان دست به کار شده‌اند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. با جای کارد و سلاح و مواد ترکننده کلاویاتور با موشک،
از بس که گشت و گذار در کوچه ها خطرناک است، جوانان ترجیح می‌دهند در خانه نشسته به دشمنان مجازیشان تیرخالی کنند. اما بعضی جوانان تنها با بازی در کامپیوتر قناعت نمی‌کنند و در پی ساختن بازی‌های کامپیوتری شدند. از جمله در هرات گروهی از دختران مدت 3 سال 20 بازی کامپیوتری آفریدند. در بازی نوترینشان مبارزه نه با جنگجویان بلکه با کوکنار است. در یک سال اخیر استحصال افیون 2 برابر بالا رفت و کشتزارهای کوکنار 63% افزایش یافت. بازی آفریده دختران با افیون مبارزه برید نام دارد. برای ساختن آن 1 ماه لازم شد. شرط بازی بسیار ساده است. قهرمان مجازی باید کوکنار را نابود کرده و جای آن زعفران کشت کند. در این میان او باید به مینه بر نخورد و از جنگجویان و قاچاقبران مواد مخدر سری وقت فرار کند. این دختران ساختن بازی‌های کامپیوتری را با مساعدت سازمان جمعیتی کاد تو اینسپایر آموختند. هدف سازمان کاهش دادن بیکاری میان زنان افغان است. در افغانستان فقط 16% زنان صاحب شغل هستند. حالا به این طرح 90 دختری از 15 تا 25 ساله جلب شدند. همه آنها می‌خواهند در آینده برنامه ساز شوند. در این قسمت برنامه می رویم به منزل یک خانواده در ولایت خطلان تاجیکستان که به جمع‌آوری و یا کلکسیای اشیاءهای تاریخی مشغولند. در این منزل حتی نانی را می توان دید که 13 سال پیش پخته و با قیمتی جان حفظ شده است. کایوم هرسیاتا در همین باره میگوید. یک تصادف در آوان مکتبی این آموزگار تاریخی لیوکندی را به شغل رساند که همیشه مایه افتخار و شوقش ماند. من در مکتب اینترنتی رقم 2 پاسیوک کلینی اون وقتی دوشنبه تحصیل میکردیم. نزد ما یک صورتگیر می اومد و میگفت که صورت میگیرم برای من یک значок یک نشانه بیار. بود 15 تینده یک نشان میخریدیم از کیوسکو برده همون من گفتم چیکار میکنه بعد نشون داد در همون خانه‌اش یک پولندی کالونده که همه قریب یک 200 قریب 500 تا نشان. تماشای این منظره در عمرعلی خردسال خواهش داشتن همین گونه گلیم پر از نشان را برانگیخت. او حالا 56 سال است. از زمان ملاقات عکس بردار تا به حال تنگه و نشان جمع می آورد. برای هر بیننده گنجینه خود را با افتخار نشان می دهد. 1989 المپیادای ولایتی مکتب شگون بود در مرکز اون وقتی شهر قربانتیبه حاضر شهر باختر. این نشان به همین خاطر برآورده بود. از بس که بعضی خویش اقربای ما که در خدمت عسکری خدمت کرده بودن ما همون نشانه های دوران عسکری آورده آنها رو ما هم خیلی جمع آورده بودیم. غیر از نشانه های آوان شوروی پول کشورهای خارجی را دوستانش به او ارمغان می آوردند. این تنگه است که از سال برایش سال 1932 دولت پولشا یعنی که 10 تنگه زلاتیخی نقرگی است. همسر عمرعلی مطلوب زلفه و هم آموزگار تاریخ است. حالا می‌خواهد یک چیزی حفظ شده را به ما نشان بدهد که شاید در ذهن پرسش‌های را ایجاد کند. سال 1985 سمرقند، تاشکند سوغاتی آورده شده است. این نان را 33 سال پیش خواهرش برای او از سمرقند آورد و مطلوبه آن را خاطره از شهر آرمان ها می‌داند. ما آن را استفاده نبردیم، نخوردیم و چیکار که به من پسند آمده آن را من در تنه دیوارم آویزان کردم. سالهای 80 عصر گذشته عمرعلی زلفه را برای خدمت به افغانستان بردند. از آنجا این فتحه های احمد ظاهر خواننده مشهور را آورد. این فتحه ها حالا استفاده نمی شوند ولی آنها را عمرعلی چون گوهرک چشم احتیاط می کند. همین طور کلکسیای کاردهای خود را نیز. و مفتشان داستانی حربی سبب مرگ یک سرباز تاجیک را در قسم نظامی نویه رشت خودکشی عنوان کردند. جسد رجبعلی کریمفی 21 ساله هفته پیش با آسیب یک تیر در گلو به خانواده‌اش در نویه سور سپرده شد. این جوان سال گذشته به ارتش جلب گشته از مهلت خدمتش 1 سال و 2 ماه گذشته بود. در قسم نظامی مربوط به گواردیای ملی این حادثه را شرح ندادند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. خبرگزاری‌های بیشتری ما را در وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب دنبال کنید. سپاس که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برنامه نوبتی ما هفته آینده پیشنهاد شما می شود. استراحت خوب داشته باشید و خدا نگهداری هر یک.